यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
था। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. ઈશ્વર પિતાનું સ્તવન કરતા પ્રભુનું વચન ઉત્તેજન આપતા જણાવે છે કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ. મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારો આત્મા યહોવાને લીધે વડાઈ કરશે અને દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. અને દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર વિરાજનાર અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર તેમજ તારણહાર છો. પવિત્ર, ન્યાયી, પ્રેમાળ અને કૃપાળુ એવા અમારા ઈશ્વર છો. અત્ર તત્ર સર્વત્ર સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન, સર્વ સામર્થ્યવાન સ્વામી તમે છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, તમારા નામનો જયજયકાર કરીએ છીએ. આવા જીવંત, મહાન, ગૌરવી, પરાક્રમી ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે અત્યારે અહીંયા એકત્રિત થયા છે, ત્યારે અમે અમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. ભજન સેવાનું સુકાન તમારા હાથમાં લો અને તમારા આત્માએ કરીને આજના દિવસની આશીષ આમ સર્વને આપો, એવી અમારી પ્રાર્થના અમારા લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા ભજન સંગ્રહમાંથી આ સમયે આપણે ગીત ગાઈએ અને ઈશ્વરના નામનો જયજયકાર કરીએ.
પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા ભજન સંગ્રહમાંથી પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ નંબર 13 આપણે વારાફરતી વાંચીશું. પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ નંબર 13 આપણે વારાફરતી વાંચીએ. પોતાનાને માટે ઈશ્વરની સંભાળ. હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારા આત્મા યહોવાને લીધે વડાઈ કરશે, દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો અને આપણે એકઠા મળીને તેનું નામ બુલંદ માનીએ. મેં યહોવાની શોધ કરી અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. તેની તરફ જુઓ અને પ્રકાશ પામો, એટલે તમારા મુખ કદી ઝંખવાળા પડશે નહીં. આ કંગાલ પુરુષે પોકાર કર્યો અને યહોવાએ તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. યહોવાના ભક્તોની આસપાસ તેનો દૂત છાવણી કરે છે અને તેમને છોડાવે છે. અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. યહોવાના સંતો તેનું ભય રાખો, કેમ કે તેનું ભય રાખનારાને કંઈ ખોટ પડતી નથી. સિંહના બચ્ચાને તંગી પડે છે ને ભૂખ વેઠવી પડે છે, પણ જેઓ યહોવાને શોધે છે તેઓને કોઈ પણ સારાવાનાની અછત હશે નહીં. ન્યાયી માણસને માથે ઘણા દુઃખ આવે છે, પણ યહોવા તે સર્વમાંથી તેને છોડાવે છે. યહોવા પોતાના સેવકોના પ્રાણોનો ઉદ્ધાર કરે છે. તેના પર ભરોસો રાખનારમાંથી એકે દોષિત થશે નહીં. આમેન. આવો આપણે આ સમયે આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, સારી તંદુરસ્તી સાથે, ઘણા બધા તાલંતો સાથે, ઘણા બધા આશીર્વાદો સાથે તમે અમને આ મૂલ્યવાન માનવી જીવન આપ્યું. અમારા જીવનમાં તમે અંગત રસ લીધો, લઈ રહ્યા છો અને એમને દોરી ને પિતાજી સારા અને ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ સ્થળો અને વાનાઓથી તમે અમને તૃપ્ત કરો છો. માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે અમારી જાતને તમારા બાળકો તરીકે ઓળખાવી શકીએ છીએ. અમે તમને અબ્બા બાપ કહીને હાથ મારી શકીએ છીએ. માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. કુટુંબનો આશીર્વાદ આપ્યો, સંબંધનો આશીર્વાદ આપ્યો, જુદી જુદી જગ્યાએ સન્માન સાથે તમે અમને પોઝિશન પર મૂક્યા, તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા પરાક્રમી વચનો જે તમે અમને અમારી માતૃભાષામાં આપ્યા, તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા, અમારા મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસિસના બિશપ સાહેબો, ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો, ગુજરાત ડાયસિસ, એની વ્યવસ્થા, તમામ વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો, બધી જ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી વ્યવસ્થાને માટે અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. પ્રભુ, અમારા દેશને માટે, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેરને માટે અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. શાંતિ, એકતા, ભાઈચારાના વાતાવરણ સાથે અમે રહી શકીએ છીએ અને તમારું નામ અમે સ્વતંત્રતાથી લઈને તમારી સ્તુતિ આરાધના કરી શકીએ છીએ. એવા આશીર્વાદો પણ તમે અમને આપ્યા છે, માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સારી તંદુરસ્તી આપી, સારા મિત્રો આપ્યા, સારા વ્યવસાય આપ્યા, પિતા સારા સંબંધો આપ્યા, સારી સુવિધાઓથી તમે અમને સજ્જ કર્યા, માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને અમારા પાપોની માફી આપી, અમને નવું જીવન આપ્યું, અમને અનંતકાળી જીવન આપ્યું, તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, આવા અનેકવિધ પ્રકારના આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા. અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. આશીર્વાદોના સંદર્ભમાં અને પ્રકાશમાં જ્યારે અમે અમારા જીવન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ અમે કહી શકીએ છીએ કે ઘણી બધી વખત અમે તમને દુઃખી કર્યા. વાણી, વિચાર, વર્તન, વલણ, વર્તણૂક, વ્યવહારો દ્વારા ભૂલો કરતા જ રહ્યા, તમારાથી દૂર જતા જ રહ્યા. હા પ્રભુ, તમે બધું જ જાણો છો. અમારું બેસવું ઉઠવું તમે જાણો છો, અમારું બોલવું ને વિચારવું તમે વેગળેથી તમે સમજો છો. યુ નો એવરીથિંગ એબાઉટ અસ. અને આ સમયે અમે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ. તમારા પ્રેમે કરીને તમારી કૃપામાં અમને અમારા પાપોની માફી આપો અને તમારા પવિત્ર રક્તના છંટકાવથી તમે અમને શુદ્ધ તથા પવિત્ર કરો. હૃદય અને મનનું નવીનીકરણ કરવામાં આવે એવી આશીષ આપજો અને બાકીનું જીવન તમારા અનુભવ સાથે, તમારી ઓળખ સાથે, તમારો અંગીકાર કરીને તમારી સેવાના સાક્ષીને માટે અમે ગુજારી શકીએ, એ માટે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. અમારી આભાર સુધીને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારો લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે આપણે ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહેતા આ સમયે 2 ગીતોની અંદર આપણે જોડાઈને ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહીએ.
गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। अब हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा
यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से
खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला मुझे, तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ઉપરાંત ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ અને પ્રભુના વચનો વાંચીએ તે પહેલાં પ્રભુનું જે વચન જે જીવંત છે, પ્રેમાળ છે, કૃપાળુ છે, એ જીવતા વચનને તમે તમારા હાથમાં લઈને આ ગીતની અંદર જોડાઈને ઈશ્વરનો આભાર માની શકો છો। અને ત્યારબાદ આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીશું। માતીને લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 14મા વચનથી 30મા વચન સુધી। માતીની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 14મા વચનથી 30મા વચન સુધી। આવો આપણે વચનોની અંદર જોડાઈએ। બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ। બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ,
વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 25મો અધ્યાય તેના 14થી 30 વચનો. કેમ કે તેનું આવું એક માણસના જેવું છે, જેણે પરદેશ જતી વખત પોતાના ચાકરોને બોલાવીને પોતાની સંપત્તિ તેઓને સોંપી. એકને તેણે 5 તાલંત ને બીજાને 2 ને ત્રીજાને 1, એમ હરેકને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપ્યું, અને તે પરદેશ ગયો. પછી જેને 5 તાલંત મળ્યા હતા તે તરત જઈને વેપાર કરીને તે વડે બીજા 5 તાલંત કમાયો. તેમજ જેને 2 તે પણ બીજા 2 કમાયો. પણ જેને 1 તાલંત મળ્યો હતો તેણે જઈને જમીનમાં ખોદીને પોતાના ધણીનું નાણું દાટી મૂક્યો, અને લાંબી મુદત પછી તે ચાકરોને ધણી આવે છે ને તેઓ પાસેથી હિસાબ લે છે. ત્યારે જેને 5 તાલંત મળ્યા હતા તે બીજા 5 તાલંત પણ લેતો આવ્યો ને કહ્યું કે પ્રભુ, તે મને 5 તાલંત સોંપ્યા હતા. જો હું તે ઉપરાંત બીજા 5 તાલંત કમાયો છું. ત્યારે તેના પ્રભુએ તેને કહ્યું કે શાબાશ, સારા તથા વિશ્વાસુ ચાકર, તું થોડામાં વિશ્વાસુ માલુમ પડ્યો છે, હું તને ઘણા પર ઠરાવીશ. તું તારા પ્રભુના આનંદમાં પેસ. અને જેને 2 તાલંત મળ્યા હતા તેણે પણ પાસે આવીને કહ્યું કે પ્રભુ, તે મને 2 તાલંત સોંપ્યા હતા. જો હું તે ઉપરાંત બીજા 2 તાલંત કમાયો છું. તેના પ્રભુએ તેને કહ્યું કે શાબાશ, સારા તથા વિશ્વાસુ ચાકર, તું થોડામાં વિશ્વાસુ માલુમ પડ્યો છે, હું તને ઘણા પર ઠરાવીશ. તું તારા પ્રભુના આનંદમાં પેસ. પછી જેને 1 તાલંત મળ્યો હતો તેણે પણ પાસે આવીને કહ્યું, પ્રભુ, જ્યાં તે નથી વાવ્યું ત્યાંથી તું કાપનાર, ને જ્યાં તે નથી વેર્યું ત્યાંથી તું એકઠું કરનાર છે. એવો કરડો માણસ મેં તને જાણ્યો, માટે હું બીધો ને જઈને તારો તાલંત મેં ભોયમાં દાટી મૂક્યો. જો તને તારું પહોંચ્યું છે. અને તેના પ્રભુએ તેને ઉત્તર દીધો કે અરે ભૂંડા તથા આળસુ ચાકર, જ્યાં મેં નથી વાવ્યું ત્યાંથી હું કાપું છું, ને જ્યાં મેં નથી વેર્યું ત્યાંથી હું એકઠું કરું છું. એમ તું જાણતો હતો તો તારે સારું નાણું સાહુકારોને આપવું જોઈતું હતું, કે હું આવું ત્યારે મને વ્યાજ સુદ્ધા મારું મળે. એ માટે એની પાસેથી તાલંત લઈને જેની પાસે 10 તાલંત છે તેને તે આપો. કેમ કે જેની પાસે છે તે દરેકને અપાશે ને તેને ઘણું થશે, પણ જેની પાસે નથી તેની પાસે જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે. અને તે નકામા ચાકર બહારના અંધકારમાં કાઢી મૂક્યો, ત્યાં રડવું ને દાંત પીસવું છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને આશીષ આપે. આમીન. આ સમયે આવો આપણે ફરી એકવાર આપણા વિશ્વાસની અંદર દ્રઢ થઈએ, અને વિશ્વાસની અંદર દ્રઢ થતાં પ્રેરિતોનું જે વિશ્વાસનામું આપણે આપવામાં આવ્યું છે એની અંદર આપણે બધા સાથે જોડાઈએ અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, અને પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામામાં જોડાઈને ઈશ્વરની સ્તુતિમાં અને વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ બનીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે ચડાયો, મરણ પામ્યો તથા ડઠાયો અને અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા અને મોલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું, અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ વાતો હું માનું છું. આમેન. આ સમય ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એક ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહીએ.
मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा।
એકવાર ઈશ્વરનો આભાર માનું છું, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસના માટે. ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીની અંદર 2020થી આપણે જોડાયા અને ગુજરાત ડાયોસિસનું એ કમિટમેન્ટ રહ્યું કે ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી દર રવિવારે ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસ આપણે શરૂ કરી. ગુજરાત ડાયોસિસના વિવિધ સેવકો અને સેવિકાઓ દ્વારા ભજન સેવામાં આગેવાની આપવામાં આવી. આશીર્વાદો આપણને પ્રાપ્ત થયા. દેશ વિદેશને માટે તે આશીર્વાદનું કારણ બન્યું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. સોમથી શુક્રના દિવસો દરમિયાન બાઇબલ સ્ટડી પણ શરૂ કરવામાં આવી. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. પાછલા ઘણા દિવસથી બાઇબલ સ્ટડીના સંદર્ભમાં રેગ્યુલરાઇઝ ના થયું, સોરી ફોર ડેટ. અને એ કન્સર્ન છે અને કન્સર્ન હોવાને કારણે વી આર ટ્રાઇંગ અવર બેસ્ટ. તેથી કરીને ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીની અંદર બાઇબલ સ્ટડીની આખી જવાબદારી અત્યારે અમે આજે જ ઈસ્ટર પછી મને એવું હતું કે ઈસ્ટર પછી અમે એ જવાબદારીમાં અમે કોઈને નક્કર જવાબદારી સોંપીએ કે જેથી કરીને રેગ્યુલરાઇઝ બેઝ ઉપર અલગ અલગ સેવકોને જે તાલંતોના આશીર્વાદો મળે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એ બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા પણ મિશન કાર્ય, સુવાર્તા પ્રચારનું કાર્ય, પ્રભુની વાતો, પ્રભુનું વચન લોકો સુધી રોજે રોજ પહોંચે એ માટે રેનિસન ક્રિશ્ચિયનભાઈ CNI અમદાવાદ રાયખડના છે કે જેઓ અગાઉ ડાયોસિસના આ સ્ટુડિયોમાં ફૂલ ટાઈમ મિનિસ્ટ્રી કરતા હતા. તેઓને આજે મેં બોલાવ્યા, એમની સાથે વાતચીત કરીને એમને કીધું કે ભાઈ બાઇબલ સ્ટડી અને જે ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી છે એની આખી કોઓર્ડિનેટર કરવાની જવાબદારી અમે રેનિસનભાઈને આજે સોંપી. અને એમની સાથે ભાઈ લિયોન કે જે પોતે પણ CNI રાયખડ ચર્ચના સભ્ય છે, ડેડિકેટેડ યંગ એન્જિનિયર કક્ષાનો જુવાન છે, પોતાના અભ્યાસની સાથે સાથે આપણને મદદ કરી રહ્યા છે. અને તેથી કરીને એ બંનેના સમન્વય સાથે ફરી એકવાર ડાયોસિસની ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી ટેકનિકલ ટીમની મદદથી અમે સાથે રહીને આગળ લઈ જવા માગીએ છીએ. અમારા બધાના માટે પ્રાર્થના કરજો. બધા જ બહુ વ્યસ્ત હોય છે અને તેમ છતાં સ્પેસિફિક મિનિસ્ટ્રીને માટે સમય કાઢીને દર્શન સાથે ઈશ્વરનો આભાર માનતા આ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા બીજા ઘણા બધા લોકોને આશીર્વાદ મળે એ માટેના સતત સક્રિય પ્રયત્નો અમે સાથે મળીને કરી રહ્યા છે. અમારા આ પ્રયત્નોને પ્રભુ આશીર્વાદિત કરે માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી પણ આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસિસને ઘણા બધા આશીર્વાદો આપ્યા છે, આપી જ રહ્યા છે. કોઈ કચકચની વાત નહીં, નો ગ્રમ્બલિંગ, નો ગ્રજીસ, નથિંગ ડુઈંગ. પણ પાળક સાહેબો જે સેવા કરે, આમ પણ બહુ ઓછા પગારની અંદર એમની સેવાઓ હોય છે, તમે જાણો છો. મારે એના પર ફોકસ નથી કરવો. પણ ખાસ કરીને નિવૃત્ત પાળક સાહેબ 65 વર્ષે નિવૃત્ત થાય એટલે 22-23 વર્ષની ઉંમરના હોય ત્યારથી જોડાયા હોય સ્ટુડન્ટ તરીકે 4 વર્ષનો અભ્યાસ. આ બધા એવા બાળકો જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ છોડીને આવ્યા હોય, ઘર બાર, પોતાના માતા પિતા, ગામ શહેર બધું, અને ભાઈ 4 વર્ષ એમણે થિયોલોજિકલ કોલેજમાં ગયા હોય, રહ્યા હોય, મર્યાદાઓની અંદર ડિસિપ્લિન સાથે શિક્ષણ મેસલ કરીને થિયોલોજિકલ ડિગ્રી હાંસલ કરી હોય. હું એવા બાળકોની વાત કરું છું. પહેલાં રાતોરાત, તમને ખબર છે ને, વધારેમાં નહીં કહેવું, એવા બાળકો 40 વર્ષની આજુબાજુ જે સેવા કરીને પછી નિવૃત્ત થાય. પ્રભુ દરેક બાળકને લાંબુ આયુષ્ય આપે એવી અમારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. તો નિવૃત્ત થયા પછી પણ અને અમુક એજ પછી પણ ખર્ચા વધતા હોય છે, દવાના ખર્ચા. દવાઓ કેટલી મોંઘી થઈ ગઈ છે. પછી એ રહેવા જતો હોય, ફ્લેટ કદાચ એમણે ખરીદ્યો પણ એનું મેન્ટેનન્સ આપવાનું, લાઇટ બિલ, ટેક્સ બિલ. સો સમટાઈમ્સ લાઈફ બિકમ્સ વેરી પેનિક એન્ડ પેઇનફુલ, પર્ટિક્યુલરલી આફ્ટર ધ રિટાયરમેન્ટ. અને તેથી કરીને અમે ઘણા વખતથી આ સંદર્ભમાં અમે પ્રાર્થના સાથે વિચારી જ રહ્યા છે અને પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છે. અને આ સમયે અમે ડાયોસિઝન કાઉન્સિલની અંદર 25મી સિલ્વર જ્યુબિલી કાઉન્સિલ જે હમણાં યોજાઈ એમાં પછી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીમાં બધા સાથે મળીને નક્કી કે વી શુડ ડૂ સમથિંગ. પર્ટિક્યુલરલી એવા રિટાયર્ડ પાળક સાહેબોને આપણે કોઈક જગ્યાએ મદદરૂપ થવું જોઈએ. પણ ક્યારે મદદ કરાય કે જ્યારે આપણી પાસે હોય અને એને પૂરતી માત્રામાં હોવું જોઈએ, સફિશિયન્ટ સ્કેલમાં હોવું જોઈએ. નહીં તો તમે એકને કરો અને બીજાને ના કરો તો બીજા ઘણા બધા અનર્થ થાય અને ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય. એટલે વિથ પ્રેયર આ દર્શનને મેં અમદાવાદના
વડીલોને મેં બોલાવ્યા, સિનિયર પાસ્ટર સાહેબને મેં બોલાવ્યા મારી ઓફિસમાં, નવીન અંકલ કે જેમણે મને આંગળી પકડીને મિનિસ્ટ્રીમાં લઈ આવ્યા, મહેન્દ્ર રોબર્ટ અંકલ કે જે મને આંગળી પકડીને લઈ આવ્યા, અને હજુ પણ બધા વડીલો સાથે છે માથે હાથ મૂકીને. એવા દિગ્ગજ વડીલો જે છે આપણા સમાજના, એમને આશીર્વાદ લીધો, એમની સમજણ લીધી એમની પાસે, અને એમના આખી 25-35 જણા મેં આવેલા મારી ઓફિસમાં કે ભાઈ આઈ એમ શેરિંગ, પછી તમને યોગ્ય લાગે તો આમાં તમે મને મદદ કરજો એમ, અને આશીર્વાદ આપો તો હું પછી બીજા લેવલ પર જવું, પ્રોસિજર કરવી પડે. એટલે પછી અમે બેઠા, વાતચીત કરી. દે વેલ ઓલ એક્સાઇટેડ એન્ડ વિથ ઓલ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ દે બ્લેસ્ડ. અને ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસનું એક આખું નવું દર્શન અમે એ દિવસે લોન્ચ કર્યું. અને એ દિવસે જેટલા પણ મિત્રો ત્યાં આગળ હાજર હતા, વડીલોથી લઈને, એ લોકોએ ઓન ધ સ્પોટ, દર્શનમાં એવું હતું કે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસ એટલે કે ગુજરાત ડાયસિસમાં તો 1 લાખ લોકો છે, આખા ગુજરાતમાં રહે, અને પછી આ પરદેશમાં રહે તો બધા અલગ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, UK, દુબઈ, અમેરિકાના વિવિધ પાર્ટ્સ, કેનેડા, સાઉથ આફ્રિકા, બહુ બધા છે. સો એવા આપણા વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો કે જેને પ્રભુએ બહુ બધા આશીર્વાદો આપ્યા છે. આશીર્વાદો એટલે અઢળક, એટલી બધી માત્રામાં. ઈશ્વરનો આભાર જ માનીએ કે આપણો સમાજ સશક્ત છે અને આર્થિક રીતે વધારે મજબૂત થઈ રહ્યો છે. પણ એવા મિત્રો માંથી જો પ્રભુ આપણને 2000 જેટલા મિત્રો આપણને આપે કે જે મને 26-27ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં 10,000 રૂપિયા, એટલીસ્ટ 10,000 રૂપિયા ફ્રેન્ડ્સ ગુજરાત ડાયસિસના બનીને જો આપે તો એની અમે રસીદ આપીએ, અને એ જે રકમ આવે એ રકમની અમે FD કરાવીએ, અને એ FDની રકમ કદી કોઈ અડકવાની નહીં, અને એને બીજા કોઈ હેતુસર વાપરવાની પણ નહીં, પણ એના વ્યાજમાંથી અમે નિવૃત્ત થયેલા પાળક સાહેબોને એઝ એન્ડ વેન જ્યારે ખાસ પ્રકારની અસાધારણ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આર્થિક રીતે મદદરૂપ બનવા માટે અમે પ્રયત્ન કરવા માગીએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસમાં આ દર્શન સાથે અમે કાઉન્સિલમાં શેર કર્યું. કાઉન્સિલમાં પણ એ જ દિવસે ઘણા બધા લોકોએ અમને મદદ કરી, એમાં સંમત થયા, આશીર્વાદો આપ્યા, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની અંદર લઈ ગયા, એમાં પણ આ એ દર્શનને શેર કરવામાં આવ્યું, અને એના ગ્રાઉન્ડ ઉપર અત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર હું ઓફિશિયલી ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસના દર્શનને આપની સાથે હું શેર કરવા માગું છું. 10,000 રૂપીસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, તમે જો જોબ કરો છો, સારું એવું પેન્શન આવે છે, બધા જ કદાચ ના આપી શકે, હું સમજી શકું છું, અને બધા એટ એ ટાઈમ પણ ના આપી શકે, એ પણ હું સમજી શકું છું. 1,000ના સ્વરૂપમાં વર્ષ દરમિયાન તમે આપી શકો. 26-27ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં આવતી 27 સુધીમાં, માર્ચ સુધીમાં જો તમને પ્રભુ કૃપા આપે છે તો વ્યક્તિ તરીકે આપી શકો, ફેમિલી તરીકે આપી શકો, ફેમિલી સાથે મળીને આપી શકો, મંડળી તરીકે આપી શકો. પરદેશમાં તમારા જો ફ્રેન્ડ્સ રહે છે, મિત્રો રહે છે, સગા સ્નેહી રહે છે, માતા પિતા રહે છે, બાળકો રહે છે, ભાઈ બહેન રહે છે, તમારી એક કોલ તમારા સ્નેહીજનોને, પરદેશમાં રહેતા મિત્રોને તમારી રીતે, તમારી શૈલીમાં જો તમે મદદરૂપ થઈ શકો, કદાચ બની શકે મારી પાસે નથી, પણ હું કોઈકને કહું કે તમે આ સેવામાં આપશો તો વધારે સારું. એલિસ બ્રિજના એક આંટીને મેં એમ જ કીધું કે આંટી, મેં તો કદી 34 વર્ષમાં કદી તમારી જોડે પૈસા નથી માંગ્યા, પણ આજે મને એવું લાગ્યું કે હું તમારી જોડે શેર કરું. તો આંટીને મેં કહ્યું કે આવું કંઈક અમે અમારા નિવૃત્ત પાળક સાહેબો માટે કશું વિચાર્યા છે, તો 10,000 રૂપિયા જો વર્ષે તમે કદાચ આપી શકો. પહેલાં કેટલા 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે? ના આંટી 10,000 રૂપિયા. કે ના સારું, કે મારા 25,000 રૂપિયા હું આપીશ. સિનિયર સિટીઝન આંટી જીવનની મુસાફરીમાં કન્સર્ન સાથે તરત જ હકારાત્મક શૈલીમાં. એટલે જે કહેવા માગું છું કે નાની નાની આ રકમ પરદેશમાં રહેતા ડોલર્સના સંદર્ભમાં કે પાઉન્ડના સંદર્ભમાં કે અન્ય કરન્સીના સંદર્ભમાં, ઇટ કુડ બી અ સ્મોલ એમાઉન્ટ, પણ જો અહીંયા રહે છે, પરદેશ રહે છે, તમે મને આ દર્શનમાં કોઈ જગ્યાએ સહભાગ્ય બનીને, સહાયકારી બનીને સહાયરૂપ થશો, ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસના પાળક સાહેબોને આગામી દિવસોમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડે એ જોવાનું બીડું પ્રાર્થના સાથે હાથ ધર્યું છે. પ્રભુ તમને કૃપા આપે, પ્રભુ તમને આશીષ આપે. કોઈ ફરજિયાત નહીં, કોઈ કચકચ નહીં, આનંદ ને ઉલ્લાસ સાથે, પૂરેપૂરી સમજણ સાથે, ઈશ્વરનો આભાર માનતા જો તમે આપી શકો
તો યુ આર વેલકમ. અને જો આખી આ મિનિસ્ટ્રીમાં તમે અમને સહાયરૂપ બનવા માગો છો તો પણ તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો. ગુજરાત ડાયસિસનો સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર અને ઉપપ્રમુખનો કોન્ટેક્ટ કરજો અને એ રીતે આપણે સાથે મળીને એ ચળવળને વધારે સ્ટ્રોંગ બનાવીએ. વોન્ટ યુ ટુ બી ધ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસ. લેટ અસ બી અ ફ્રેન્ડ ટુગેધર ઇન હિઝ વિનયાર્ડ. અને એની સેવામાં મિત્રતાના સંબંધોને સાથે રાખીને સંગાથે ચાલીને ઈશ્વરની સેવામાં આગળ ને આગળ વધતા જઈએ અને એમ કરીને ઈશ્વરના નામનો જયજયકાર કરીએ. ગુજરાત ડાયસિસમાં વિવિધ પ્રકારની સેવા પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ફર્સ્ટ ટાઈમ વી આર પ્લાનિંગ યુથ એડવાઇઝરી બોર્ડના નેજા હેઠળ 18, 19, 20 મેના દિવસોમાં જે પાળક સાહેબો છે એમના જે 18 થી 30 વર્ષની ઉંમરના જે બાળકો છે, ચિલ્ડ્રન ઓફ ધ પાસ્ટર્સ, એમના માટે એક યુથ કોન્ફરન્સનું ને કેમ્પનું, ગોસ્પલ કેમ્પનું અમે આયોજન કરેલું છે. યોગ્ય ડિટેલ માહિતી અમે પછી આપીશું. અત્યારે અમે સર્ક્યુલર મોકલીને કેટલા પાળક સાહેબના બાળકો થાય છે અમે જોઈ લઈએ અને એ પ્રમાણે પછી બાકીનું જે હશે એ સવિસ્તૃત પણ હું આપની સમક્ષ જણાવીશ. મે મહિનાની અંદર યોગ્ય સમયે અમે ચિલ્ડ્રન ગોસ્પલ કેમ્પ ગયા વર્ષે રાખેલો. ઇટ વોઝ અ બ્લેસડ ટાઈમ. રેસિડેન્શિયલ ગોસ્પલ કેમ્પ. બાળકો નાના છે ત્યારથી જ પ્રભુની સુવાર્તા અને પ્રભુનું વચન ના બી જો રોપવામાં આવશે તો હું માનું છું કે ઇટ વુડ બી અ બ્લેસિંગ ટુ ધ સોસાયટી. ઇટ વુડ બી અ બ્લેસિંગ ટુ ધ સોસાયટી. અને જેથી કરીને એ દિશામાં પણ અમે સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીશું. એ અંગેની માહિતી પણ અમે યોગ્ય સમયે આપીશું. એના માટે પણ તમે પ્રાર્થના કરજો. અમારા બધાને માટે પ્રાર્થના કરજો. અને યુદ્ધ જે વિશ્વમાં ચાલી રહ્યા છે ત્યાં શાંતિની ફરી એકવાર પુનઃસ્થાપિત થાય અને યુદ્ધ વિરામ જ નહીં પણ યુદ્ધનો અંત આવી જાય એટલે સુધી પ્રભુ ફરી એકવાર સમસ્ત વિશ્વના જુદા જુદા દેશોની અંદર પ્રભુ શાંતિ સ્થાપે એ માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી અપીલ પણ આ સમયે કર્યું છે. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. ઈશ્વરનો આભાર માનતા આ સમયે આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, ફરી એકવાર અમે તમારા બાળકો તરીકે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં તમારી પાસે આવ્યા છે ત્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા બધાને માટે. જેઓ અહીંયા છે, જેઓ ગુજરાતના જુદા જુદા શહેરોમાં વસવાટ કરે છે, જેઓ પરદેશમાં વસવાટ કરે છે, તમામ વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો માટે કે પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી આશીષ સર્વ કોઈ પર આપજો. તમે તેઓની સંગાથે રહેજો. તમે તેઓને તમારું સામર્થ્ય આપજો અને તમારી સેવાના સાક્ષીના મહત્ત્વના પાત્રો બનાવો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસને માટે અને તેની તમામ કમિટીને માટે અને જે કંઈ પણ સેવા પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, વિવિધ અંગો જે છે, અમુક ઇન્સ્ટિટ્યુશનો છે, બધા દ્વારા તમારા નામનો જયજયકાર થાય એ માટે તમે અમને બધાને તમારી આશીષ આપવાનું ચાલુ રાખજો. તમારું સામર્થ્ય આપજો, તમારું દર્શન આપજો, તમારી સહાય પૂરી પાડજો અને તમારા સામર્થ્ય થકી બધી જગ્યાએ સેવામાં શ્રેષ્ઠ રીતે અમે અમારું યોગદાન આપી શકીએ તેવું થવા દેવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસના બિશપ સાહેબોને માટે અને બધા તમામ ધર્મસેવકોને માટે કે પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી વેષ્ટિત કરીને ભરપૂરીપણામાં તમે સર્વનો ઉપયોગ કરો અને કરતા રહો એવી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જેઓ દુઃખી છે, બેવસ છે, નિરાધાર છે, લાચાર છે, અનાથ છે, એકલા છે, આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે, નિરાશ થયેલા છે, ભાંગી પડેલા છે, આ પ્રભુ જીવનનો માર્ગ તેઓએ ગુમાવેલો છે, આનંદ ને શાંતિ ચાલ્યા ગયા છે, દ્વિધા ભરીને મૂંઝવણ ભરી તોફાની પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, એવા ડિસ્ટર્બ અને ડિપ્રેસ અને કન્ફ્યુઝ અને કેઓટિક કન્ડિશનમાં મુકાયેલા વ્યક્તિઓ, મિત્રો, પાત્રો, કુટુંબોને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપીને તમે એમાંથી તેઓને બહાર લઈ આવો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વિશ્વના જે દેશો છે, પછી એ અમેરિકા હોય, ઈરાન હોય, ઇઝરાયલ હોય, યુક્રેન હોય, રશિયા હોય, અન્ય દેશો કે જ્યાં ભયંકર યુદ્ધ અને યુદ્ધના કારણે જે પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું, આ પ્રભુ તમે જાણો છો. ત્યારે પ્રભુ એ બધા જ દેશોમાં અને વિશ્વમાં શાંતિનો સરદાર ફરી એકવાર એની શાંતિ સંસ્થાપિત કરે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જેઓ રોડ પર આવી ગયા છે, જેઓ એ વાલાઓને ગુમાવ્યા છે, પ્રભુ એ લોકોને તમારો સ્વર્ગીય દિલાસોને સાંત્વન આપજો એ પણ અમારી પ્રાર્થના છે. જરૂરી જે કંઈ પણ વાના હોય એ પણ તમે પૂરા પાડજો. આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા દેશમાં, શહેરમાં અને રાજ્યમાં શાંતિ, એકતાનું વાતાવરણ સતત જળવાઈ રહે તેવું થવા દે અમારી પ્રાર્થના. જે જે જગ્યાએ સતાવણીઓ થાય છે તેવા સ્થળોમાં પણ આ પિતાજી એનું નિયંત્રણ તમારા હાથમાં લો અને ત્યાં પણ શાંતિ સ્થપાય તેવું થવા દેજો.
અમારો જે રોલ હોય ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે, વિશ્વાસુ વ્યક્તિ તરીકે, સેવક સેવિકા તરીકે, આગેવાન તરીકે, તો એ રોલ અદા કરવા માટે તમારી સહાય અમને આપો એવી પણ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. અમારી સાથે સતત વાતને વ્યવહાર કરવાનું તમે ચાલુ રાખજો. તમારી કૃપા આપજો, તમારી આશીષ આપજો. અને પિતાજી, દેશ વિદેશમાં જેઓ રહેશે એવા તમામ મિત્રોને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપજો. બહુ જ મહેનત કરે છે, બહુ જ જતું કરે છે, બહુ જ બલિદાન સાથે, ઘણું બધું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને, હાર્ડવર્ક કરીને, હા પ્રભુ, અમારા મિત્રો અને વાલાઓ પરદેશની અંદર સગા સ્નેહીથી દૂર રહે છે, બાળકોને, માતા પિતાને, પ્રભુ યુ નો એવરીથિંગ. પ્રભુ બધાને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપજો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. તમારા આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરવાનું ચાલુ રાખજો. તમારા વચનોમાંથી અમે શિક્ષણ સાથે મળીને પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવી પણ કૃપા તમે અમને આપજો. અને એમ કરીને આજના દિવસનો આશીર્વાદ તમે અમ સર્વને આપો એવી અમારી પ્રાર્થના અમારો લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે આપણે વચન સાંભળીએ તે પહેલાં એક ખાસ ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की. पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया. परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया. प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया. प्रभु तेरे इसी प्यार ने हम
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. સમસ્ત ઈસ્ટર પર્વની એ દુઃખ સંસપ્તાહની મિટિંગો ખૂબ જ આનંદને આશીર્વાદિત રહી. આખા ગુજરાતમાં અને પરદેશમાં પણ એ બધી બાબતોને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. મને પણ આ વખતે સુરત જેવા બહુ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા શહેરમાં જવાની તક મળીને એ તમામ મિટિંગો પામ સન્ડેથી લઈને ઈસ્ટર રાત સુધીની મિટિંગો ખૂબ જ આશીર્વાદિત રહી. માટે પણ હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. આજે ફરી એકવાર ઈસ્ટર પછીના પ્રથમ રવિવારે ભજન સેવાની અંદર જોડાયા છે ત્યારે એક એવું ઉદાહરણ કે જે માથીની લખેલી સુવાર્તાના 25મા અધ્યાયની અંદર 14મા વચનથી 30મા વચનની અંદર એને સવિસ્તૃતપણે વર્ણવવામાં આવેલું છે અને એમાંની અમુક બાબતો આજે હું આપની સાથે શેર કરવા માગું છું. બહુ સિમ્પલ વાત, અને તે એટલું જ છે કે એક માણસ હતો અને એ પરદેશ જાય ત્યારે અને એ પહેલાં એ જે પોતાના ચાકરો હતા એમને બોલાવીને લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે એકને તેણે 5 તાલંત, બીજાને પણ 2 અને ત્રીજાને 1 એમ દરેકને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપ્યું. એક વ્યક્તિ કે જે પરદેશ જવાનો છે પણ પરદેશ જતાં પહેલાં પોતાના ચાકરોને બોલાવે છે. એકને 5, એકને 2, એકને 1 એ ચોક્કસ પ્રમાણે જે તાલંતો હતા એ આપ્યા. અને જેને 5 તાલંત મળ્યા હતા, બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે તે તરત જઈને વેપાર કરીને તે વડે બીજા 5 તાલંત કમાયો. 5 હતા, વેપાર કર્યો અને 5 કમાયો એટલે 10 થયા. પછી એ આગળ જતાં એવું કહે છે કે તેમજ જેને 2 તે પણ બીજા 2 કમાયો એટલે 5 to 5, 2 to 2 કમાયો. અને પછી જેને 1 તાલંત મળ્યો હતો તેણે જઈને જમીનમાં ખોદીને પોતાના ધણીનું નાણું દાટી મૂક્યું. એકે જેને મળ્યું એ જઈને જમીનમાં નાખી દીધું. That's it. This is the story I want to share with you today. બહુ જ પડકાર હોઈ શકે, સમજવાવાળું ઇલેસ્ટ્રેશન હોઈ શકે અને બહુ ગહેરાઈવાળો અર્થ એમાંથી મને ને તમને સાથે મળીને શીખવા મળે. નંબર 1, અલગ અલગ જે પરસેપ્શન હું જે જોઈ રહ્યો છું આમાં કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવાના સંદર્ભની આ કોન્ટેક્સ્ટ છે. ઓકે, દેટ યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને એમાં એક પરદેશ જતી વખતે માણસને, વ્યક્તિને વિચાર આવ્યો, માલિકને, કે હું કશુંક આપું મારા ચાકરોને. સો ધેટ ઇઝ ધ પરસેપ્શન નંબર 1 કે માલિકના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આઈ શુડ ગીવ, આઈ શુડ શેર. મારી પાસે જે છે એ હું આપું બીજાને અને બીજાની સાથે શેર કરું. સો that itself is a wonderful perception, અભિગમ માનવી જીવનની મુસાફરીમાં. એ મારા તમારા બધાને માટે એક ચેલેન્જ હોઈ શકે, પડકાર. મારી પાસે હોવું એ એક વાત અલગ રહી, પણ મારી પાસે જે છે એમાંથી મારા ચાકરને હું શેર કરું ને એને આપું, એ જુદો અભિગમ છે. તો જેથી કરીને હોવું અને આપવું અથવા તો શેર કરવું 2 જુદા દ્રષ્ટિકોણ છે, અભિગમ છે, સમજણ છે. ઘણા બધાની પાસે ઘણું બધું હોય છે અને ઘણા બધા લોકો આપતાય પણ હોય છે, બહુ જ ઉદારતાથી આપે છે. હમણાં હું સુરત ગયો તો જે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયોસિસનો એક નવો કન્સેપ્ટ અમે જે શેર કર્યો કે જેમાં અમારા પાળક સાહેબોને મદદરૂપ થવાના માટે, જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી રિટાયર થાય પછી જે પાળક સાહેબો નિવૃત્ત થાય એમને માટે
એક દર્શન છે અમારી પાસે, અને એ સન્માન સાથે રહે, જીવે, આગળ વધે, કોઈ તકલીફ ના પડે, એકલા પડી જાય ત્યારે, જીવનસાથીની વિદાય થાય ત્યારે કોઈ એક જગ્યાએ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસ તરીકે મદદરૂપ થવાય એવી એક સમજણ રાખી. એટલે મેં મારા વડીલોને બોલાયા, સિનિયર બાળકોને બોલાયા, વાતચીત કરી, ડાયસિઝન કાઉન્સિલમાં શેર કર્યું કે વી નીડ ટુ હેવ એ સ્પેસિફિક કોર્પોરેટ ફંડ કે જે નિવૃત્ત થયેલા પાળક સાહેબોના માટે, રિટાયર થયા પછી ખર્ચા ઘટે નહીં કદી, ઉંમર જેમ જેમ થાય એમ ખર્ચા વધે, ઘટે નહીં. અને ત્યારે અમારે એક પણ પાળક સાહેબને કોઈ તકલીફ ના પડે એ માટે અમે સમજણ ધરાવીએ છીએ, દર્શન ધરાવીએ છીએ, અને કાઉન્સિલમાં નિર્ણય લીધો, હમણાં એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીમાં નિર્ણય લીધો કે ભાઈ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસ, ગુજરાતમાં 1 લાખ લોકો છે, તો એ સંદર્ભમાં એવા 1 લાખમાંથી 2000 મિત્રો મળે કે જે 26-27ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં 10,000 રૂપીઝ આપે, અને જે રકમ આવે તે ફક્ત એનું એન્ડોમેન્ટ પણ થાય, અને પાળક સાહેબને નિવૃત્ત થયા પછી એને જે મળવાપાત્ર લાભો હોય, ખાસ કરીને અપ્રિશિએટિંગ જે એમાઉન્ટ જે મળવી જોઈએ કોઈ જગ્યાએ, એ ડાયસિઝન કાઉન્સિલમાં ઠરાવ કર્યો, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીમાં પણ એ સંદર્ભમાં ડિટેલ કરી સમજણ. એટલે એક દર્શન જે હતું તે અમે સુરત હું ગયો પેશન વીકમાં, ત્યારે એક આગેવાન, લર્નેડ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એવા આગેવાનની સાથે વાત કરતાં કરતાં વાત નીકળી. નોર્મલી આઈ નેવર ગો એન્ડ નેવર અપીલ. સુરતમાં મેં અપીલ નથી કરી, ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન, આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ. અને એ આગેવાનની સાથે અમે વાત કરતા હતા, અને એ સંદર્ભમાં સાહેબ કે મારે તમને મળવું છે, એટલે હું એ જેવો રહેતા હતા એ જ ફ્લેટમાં મને સાંજે જમવા માટે મારે જવાનું હતું. એટલે તેઓ ત્યાં આવ્યા, બંને આવ્યા, હસબન્ડ વાઈફ બંને આવ્યા, બેઠા, અને પછી એમણે બેઠા પછી એમણે મને એક કવર આપ્યું, અને કવર તો મેં એ વખતે ખોલ્યું નહીં ને જોયું નહીં, પણ એની અંદર એમણે એવું કહ્યું કે આ રિટાયર્ડ પાસ્ટર્સ સાહેબો માટે તમે જે શેરિંગ કર્યું એના કોન્ટેક્સમાં હું તમને આપું છું. હોવું અને આપવું, 1 લાખ રૂપિયા હતા, ચેક. તમે સમજો છો? એટલે હોવું બધાની પાસે હોય એવી મારી પ્રભુને પ્રાર્થના, પણ આપવું જનરસલી, વિશ્વાસ સાથે, કચકચ કર્યા વગર, આનંદ કર્યા વગર, મોઢું બગાડ્યા વગર, પ્રભુના નામમાં, પ્રભુના મહિમાન અર્થે, ઇટ્સ એન પ્રિવિલેજ એન્ડ ઓનર. અને નામ હું નથી દેતો, પણ એમણે મને 1 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો. એટલે જે આપવાનું જે વલણ છે, ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફ્રોમ ધ લોર્ડ. હું તો સમાજમાં આટલા લાંબા સમયથી છું, ઘણા બધા લોકોને મળું છું, એમની જોડે બેસું છું, ઉઠું છું, વાતચીત કરું છું, ઘણું બધું એ હું સાંભળું છું. પણ જે આપવાવાળા છે ને, એમની ઊંચાઈ તો બહુ જ ઊંચી હોય સાહેબ, બહુ ઊંચી હોય. અને ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસ ના ટાઇટલ હેઠળ, એઝ વી વેર ઇન સર્ચ ઓફ 1 લાખમાંથી જો 2000, અને જો 10,000 રૂપિયાની વાત કરો, અને એને જો પાઉન્ડમાં અને ડોલરમાં કદાચ કન્વર્ટ કરવાની વાત આવે તો ઇટ્સ નોટ અ બિગ એમાઉન્ટ, ઇટ્સ નોટ અ બિગ એમાઉન્ટ. હોવું અને આપવું
એ આપવાનું વલણ, એ એટીટ્યૂડ, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એ ઉદારતા, એ મોટું મન, એ હકારાત્મક અને સકારાત્મક ને રચનાત્મક અભિગમ એ ઈશ્વર તરફથી મળતો આશીર્વાદ છે. સો હિયર ઇઝ અ મેન, ઓનર છે, માલિક છે, કે જેને પરદેશ જતાં પહેલાં એવો વિચાર આવ્યો કે હું મારા ચાકરોને બોલાવું અને મારા ચાકરોના જીવનમાં હું મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરું, મારા ચાકરોના જીવનને વધારે આર્થિક રીતે વધારે સબળ બનાવવું, વધારે મજબૂત બનાવવું, કે જેથી કરીને એમને કોઈની આગળ દુઃખી થવાનો અને હાથ લાંબો કરવાનો અવસર ના આવે. વોટ એ કન્સર્ન! આ પ્રભુ પરના પ્રેમને કારણે તમારી પાસે ઉદારતાવાદી કન્સર્ન હોય ને તો જ શક્ય બને સાહેબ. નહીં તો કચકચ કરનાર તો કેટલાય છે. એટલી કચકચ કરે બાપરે બાપ. You know. But I am not here to say anything about anybody. That is none of my business. દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય, દરેકની સમજણ અલગ હોય. So, that is none of my business. પણ what I want to encourage you today is કે આ જે માલિક હતો એને એવું લાગ્યું કે મારો સબોર્ડિનેટ, મારો ચાકર કે જેણે મારા જીવનમાં રસ લીધો, મારા કુટુંબમાં રસ લીધો, મારી સેવાઓ કરી, મારી કાળજી લીધી, મારી ચાકરી કરી, ક્યાં સુધી આવો રહેશે? આઈ શુડ હેલ્પ હિમ આઉટ. આઈ શુડ હેલ્પ હિમ આઉટ. અને એ 5 તાલંત એક ચાકરને, બીજા ચાકરને 2 તાલંત અને ત્રીજા ચાકરને 1 તાલંત આપે છે. પોતપોતાની જે રેન્જ હોય અને કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે એવું લખ્યું છે. તેમની શક્તિ પ્રમાણે દરેકને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપ્યું. કારણ કે માલિક હોવાને કારણે બધું જાણતો જ હોય, કોણ કેટલામાં કેવો. એટલે હી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એને કંઈ સમજાવવાની જરૂર ના પડે, એને શિક્ષણની જરૂર ના પડે. ઓકે, માલિક માલિક હોતા હૈ. અને એ અહીંયા આપે છે ગિવિંગ. એટલે આપનાર આપી દેશે, પછી લેનારનો રોલ પણ એટલો જ મહત્વનો છે સાહેબ. જો હા, they should be faithful, they should be hard working, they should be visionary, they should know how to use this rightly and timely. Rightly and timely. અને અહીંયા એવું જ થયું કે જેને 5 તાલંત મળેલા એણે જઈને વેપાર કર્યો. એટલે એણે બિઝનેસ કર્યો. એણે બિઝનેસ કરનારાઓનું માઇન્ડ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, સમજણ, બિઝનેસની એક્સપર્ટી, એની નિપુણતા, એ આવડત, એ સંબંધો બાંધવાની કુને, એ ઘસાઈ જવાની તૈયારી, ડે એન્ડ નાઇટ એમાં રોકાણ કરવાની તૈયારી, આ બધું હોય બિઝનેસમાં. બિઝનેસ ખાલી બેઠા બેઠા ના થાય. ખ્રિસ્તી સમાજમાં આમ પણ આંગળીના વેડે ગણાય એટલા જ બિઝનેસ લોકો આમાં ઇન્વોલ્વ લોકો છે કે જેમણે બિઝનેસ કર્યો. મારી પાસે એવા ઘણા બધા મિત્રોની યાદી છે. ગુડ બિઝનેસમેન, વીમેન ઓલ્સો. પણ એ લોકોએ બહુ જ મહેનત કરી હોય સાહેબ, બહુ જ મહેનત કરી હોય. પોતાની બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, જ્ઞાન, ડાપણ, અનુભવ, રિસોર્સ એ બધાનો તો ઉપયોગ કરે જ, પણ પછી એક્સ્ટ્રા માઇલ ચાલે સાહેબ. They go to the people, share their thoughts, vision, perception, એમનું મટીરિયલ, એમનો વિષય, એમની વસ્તુ એ લોકો આગળ શેર કરે અને બાતો હી બાતો મેં એને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં રૂપાંતર કરે. એટલે આજે જે હું અને તમે સાથે મળીને શીખવા માગીએ છીએ તે કે પ્રભુ તો મને તમને ઘણા બધા તાળંતો આપે છે. અહીંયા તો માલિકે ચાકરને 5, 2 ને 1નું ઉદાહરણ આપ્યું. ઓકે, પણ 5 ને 2 વાળાએ જઈને મહેનત કરી, હાર્ડવર્ક કર્યું, બીજાઓની સાથે સંબંધ બાંધ્યા, બીજાઓ પર વિશ્વાસ કર્યો, બીજાઓની સાથે રહીને કામ કર્યું, ડેરિંગ ડિસિઝન લીધા અને એના પરિણામે
એમના બિઝનેસને પ્રભુએ સફળતાનો આશીર્વાદ આપ્યો અને 5ના બીજા 5 થયા. 100% રિઝલ્ટ આઉટકમ સાથે 5 to 5, 2 to 2 સફળતાનો આશીર્વાદ આપ્યો ઈશ્વરે. એટલે આજે જે પડકાર હું અને તમે કુટુંબ તરીકે, મંડળી તરીકે, સમાજ તરીકે, ગુજરાત ડાયોસિસ તરીકે જે કરવા માગે છે કે પ્રભુ મને ને તમને જે આપે છે એને તમારે બહુ જ સારી રીતે, સભાનતાપૂર્વક, સમજણ સાથે, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ સાથે, દર્શન સાથે, મિશન સાથે, બીજાઓને ઇન્વોલ્વ કરીને, બીજાઓને વિશ્વાસમાં રાખીને, બીજાઓની સંગાથે ચાલીને સાહેબ એને યુઝ કરવો પડે. You have to do a wise business transaction. મહેનત કરવી પડે. કેટલાય લોકોને મહેનત કર્યા વગર બધું મેળવી લેવું હોય છે. નોટ ગુડ. અને માટે ઘણું બધું મેળવવા માટે ઘણા બધા લોકો શોર્ટકટ્સ અપનાવતા હોય છે, અહીંયા ને તૈયા ને આવું બધું. This will never bring blessings. પ્રભુ ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે જેની પાસે જે છે, 5 તો 5, 2 તો 2, 1 તો 1, whatever you have, you focus upon what you have. You focus upon what you have. 5ની પાસે જે હતું તેણે એના 5 પર ફોકસ કર્યું. બીજાઓ તરફ દ્રષ્ટિ ના કરી, બીજાઓમાં રસ ના લીધો, બીજાઓમાંથી અદેખાઈ ના કરી, બીજાઓની નિંદા ના કરી, બીજાઓ માટે કચકચ ના કરી, પણ એની પાસે જે હતું એને ફોકસમાં લાવ્યો. અને જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની પાસે જે છે એને ફોકસમાં લાવે ત્યારે પ્રભુ એને અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા આશીર્વાદિત લિંકો અને આશીર્વાદો આપે. એણે પોતા પર વિશ્વાસ કર્યો, પોતાના તાલંત પર વિશ્વાસ કર્યો અને પછી એણે બીજાઓ પર વિશ્વાસ કર્યો. બીજાઓની સાથે સંબંધ બાંધ્યા. બીજાઓની સાથે સંબંધ બાંધીને પોતાનો જે વિચાર હતો, પોતાની જે વસ્તુ હતી, પોતાની જે આઈટમ હતી, પોતાની પાસે જે હતું એ એની જોડે શેર કર્યું. એન્ડ they were convinced. એટલી હદે એ રજૂઆત થાય છે અને એના પરિણામે એ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સફળ થાય છે અને જેટલું એનું હતું એટલું બમણું થઈ ગયું. જેટલું હતું એનાથી બમણું થઈ ગયું સાહેબ, બમણું થઈ ગયું. આ બાઇબલની અંદર કહે છે 5ના 5, 2ના 2. પ્રભુ મને ને તમને બમણું જ કરી આપવા માટે તૈયાર છે સાહેબ. જે છે એનાથી વિશેષ આપવા માંગે છે. અને તેથી કરીને ખ્રિસ્તી સમાજ તરીકે, ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ તરીકે, મારા અને તમારા સમાજના પાળક સાહેબો અને આગેવાનો તરીકે, લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો તરીકે જે છે એના પર તો આપણે ફોકસ કરીએ જ કરીએ, પણ પછી જે છે એને યોગ્ય રીતે, સાચી દિશામાં, સાચી સમજણ સાથે, કુને પૂર્વક સંબંધોની દુનિયા બાંધીને, સમજી વિચારીને એને મારે ને તમારે આગળ લઈ જવાનું છે, ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે, રોકાણ કરવાનું છે. અને જો એ દિશામાં પુષ્કળ પરિશ્રમ સાથે, દિશામાં કમિટમેન્ટ સાથે, સમર્પણ, દર્શન, સમજણ સાથે આગળ વધવામાં આવશે તો પ્રભુ તમને ને મને બમણું આપવા તૈયાર છે. He is ready to give you double. વિશ્વાસ કરવો પડશે તમારામાં અને તમને જેણે આપ્યું એના પર. અને પછી એ વિશ્વાસના સમર્પણ સાથે તમારે પુષ્કળ પરિશ્રમ કરવો પડશે. તમારે બહાર જવું પડશે સાહેબ. તમારે લોકોને મળવું પડશે, લોકો પર વિશ્વાસ કરવો પડશે, લોકોને સંગાથે રાખવા પડશે. અને સાથે મળીને જો તમે કરશો તો પ્રભુ એને આશીર્વાદ કરશે. પછી એ વ્યક્તિની વાત હોય, કુટુંબની વાત હોય, કોઈ પણ મંડળીની વાત હોય કે ડાયોસિસની વાત હોય. સુરત શહેરના એ વડીલનું મેં ઉદાહરણ આપ્યું હતું
અને એમણે ઉદારતાથી આપ્યું, કચકચ કર્યા વગર, આનંદથી, વિશ્વાસથી આપ્યું એમણે. હવે મારી ફરજ છે કે એને એ જ ધોરણ સાથે એટલી હદે એને યુટિલાઇઝ કરું કે જેથી કરીને એન્ડ જે પર્પઝ છે એ સાર્થક થાય અને પ્રભુ એને વિશિષ્ટ પ્રકારના આશીર્વાદિત ઝોનમાં લઈ જાય અને અમારા નિવૃત્ત થયેલા પાળક સાહેબોને માટે આશીષનું કારણ ગુજરાત ડાયાસિસ બનતી રહે. બહુ ગજબનો આશીર્વાદ પ્રભુ આપતા જ રહેશે. હું પોતે તો એકદમ મધ્યમ વર્ગ કરતાં પણ નીચલું જે વર્ગ હોય એ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવું. ઘણા બધા લોકોને જેઓ મને ઓળખે છે એ લોકો જાણતા જ હશે. અને જમીનનો છું ને જમીન પર રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રભુ મને કૃપા આપે છે રોજે રોજ જમીન પર રહેવાનું. જ્યાં છે ત્યાં જ પ્રભુ એનો આશીર્વાદ આપે છે. અને તેથી કરીને જો તમને આજે 5 તાલંત મળ્યા છે, તમને 2 તાલંત મળ્યા છે, તો કોઈ પણ જાતની કચકચ કર્યા વગર પૂરેપૂરા વિશ્વાસથી, વિશ્વાસ પોતા પર, પોતાના પ્રભુ પર અને પ્રભુના લોકો પર વિશ્વાસ રાખીને, પુષ્કળ પરિશ્રમ કરીને, દર્શન, મિશન, સમજણ સાથે, સમર્પણ સાથે જો પદ્ધતિસરની એ રકમને, તાલંતને, આશીર્વાદોને રીઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે તો પ્રભુ આજે તમને બેવડો આશીર્વાદ આપવા તૈયાર છે. 5ના 10 કરી આપવા તૈયાર છે. 2ના 4 કરી આપવા તૈયાર છે. હી ઇઝ રેડી. એના માટે તમારું કમિટમેન્ટ જોઈશે. એના માટે તમારી પાસે સમજણ જોઈશે. એના માટે તમારી પાસે કુને જોઈશે, આવડત જોઈશે, કમિટમેન્ટ જોઈશે, હાર્ડવર્ક કરવાની તૈયારી જોઈશે, લોકોને સાથે રાખવાની તૈયારી જોઈશે, લોકો પર વિશ્વાસ કરવાની તૈયારી જોઈશે, નાનું મોટું જતું કરવું પડશે. લોકોની સાથે એમને એમ ના રહેવાય સાહેબ. મારાને તમારા ઈગોને છોડી દેવા પડે. મારી તમારી હુંપણાની જે સમજણ છે એને પણ ત્યાગ આપવો પડે. એકોમોડેટિવ કલ્ચર લાવવું પડશે સાહેબ. એકોમોડેટિવ, દૂધમાં જેમ સાકર ભળી જાય એમ. કદાચ મારા તમારા વિચારો અલગ હોઈ શકે, મારા તમારા ચોક્કસ વિષયના સંદર્ભમાં અભિગમો અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ વિચારો અને મતભેદોમાં મનભેદ ના હોઈ શકે. જે ઘડીએ જે કુટુંબમાં ને જે સંબંધમાં ને જે મંડળીમાં ને જે ડાયોસિસમાં ને જે સોસાયટીમાં અને જે સેવામાં મનભેદો વધી ગયા ને, બધું બરબાદ થઈ જશે સાહેબ. બધું બરબાદ થઈ જશે. સો મારી આજે અપીલ છે કે તમારી પાસે જે છે, જેટલા તાલંતો છે, કેટલા છે મારે પૂછવાની જરૂર નથી. તાલંતોની વ્યાખ્યા તમે જાણો છો. તાલંતો ને આશીર્વાદો જેની પાસે જે છે એ પણ તમે જાણો છો. તમારી પાસે કેટલા છે એ પણ તમે જાણો છો. માલિકની પાસે આપવાનું વલણ હતું એટલે એણે ચાકરને આપ્યા. ઓનર ઓફ ધ લાઈફ એન્ડ ઓનર ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્ડ યુનિવર્સ મને ને તમને આપે છે સાહેબ. જનરસલી આપે છે, યથાશક્તિ આપે છે, પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપે છે. સો ગીવર ઇઝ ઓલવેઝ ઓન ધ ટોપ, ઇઝ ઓન ધ ટોપ. અને જ્યારે આપે છે તો લેવાવાળાએ બહુ સમજી વિચારીને એમાં પોતાની જાતને સમર્પણ કરીને આગળ વધવું પડશે. યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ઇટ. યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ઇટ. યુ હેવ ટુ વર્ક વિથ ધ પીપલ. યુ હેવ ટુ ટ્રસ્ટ પીપલ. યુ હેવ ટુ કીપ પીપલ વિથ યુ. અને જ્યાં અને જે લોકો આ એંગલ ને આ પરસેપ્શનને લઈને પુષ્કળ પરિશ્રમ કરીને, તાલંત સાથે, ફોકસ સાથે, દર્શન સાથે, દિશા સાથે, સમજણ સાથે, સમર્પણ સાથે જો પોતાની જાતને એંગેજ નહીં કરે તો આશીર્વાદોની ઝંખના ના રાખશે સાહેબ. રાધર જે હશે એ જતું રહેશે. એવું જ થયું. શક્તિ પ્રમાણે 5, 2 અને 1 ને 1. પહેલા 2 એટલે 5 અને 2 જેની પાસે હતા એ ચાકરો ડબલ આંકડો ક્રોસ કરી ગયા. They could double their situation and scenario. ઓરિજિનલમાં કશું નહોતું.
આપનારે આપ્યું એટલે એમણે આટલું કરીને ડબલ કરી નાખ્યું. એટલે થયું શું કે એમનું જે ઓરિજિનલ સ્ટેટસ હતું એનાથી જે 5 મળ્યા તે અને બીજા 5 ઓરિજિનલથી 10નો આંક થઈ ગયો. 10નો 0માંથી 10. સમજો છો? આ પ્રભુની સિસ્ટમ છે ને વ્યવસ્થા છે. જો પ્રભુને સમર્પિત રહીને, પ્રભુને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને, પ્રભુની સહાય, પ્રભુના સામર્થ્ય, પ્રભુની કૃપા, પ્રભુનું માર્ગદર્શન, પ્રભુની ઓથોરિટીને તમે સેન્ટર પોઈન્ટ રાખીને તમારી પાસે જે છે એને તમે જો રોકાણ કરશો તો એ 10 કરવા આજે તમારે તૈયાર છે. 5ના 10, 2ના 4. આ મારા ને તમારા બધાના માટેનો સિદ્ધિલિટીનો પડકાર છે. પણ બાઇબલમાં એવું પણ લખ્યું છે કે એ માલિકે એક ત્રીજો ચાકર હતો, એને 1 તાલંત આપ્યું. અને એ જે 1 તાલંત જેને આપવામાં આવ્યું તો એણે બાઇબલમાં લખ્યું છે કે તેણે જઈને જમીનમાં ખોદીને, આ પણ એક સમજવા જેવું છે, એણે લીધું પછી ગયો અને એણે જમીન ખોદી. જમીન ખોદવી એટલી સહેલી નથી હોતી. હા, જમીન ખોદવાનો જે કલ્ચર છે ને એ હું જોઉં છું. ખાસ કરીને દફનવિધિમાં હું કબ્રસ્તાન જાઉં છું ને ત્યારે 6x2ની કબર ખોદવી હોય ને 5 ફૂટ ઊંડી, કોઈ એક વ્યક્તિનો ક્લાસ નહીં સાહેબ, રહી જાય. આ જમીન ખોદવી એટલી સહેલી વાત નથી. હા, પણ આ માણસે જેની પાસે 1 તાલંત હતો, જે માલિકે એને આપેલો, બરાબર, એની શક્તિ પ્રમાણે એની રેન્જ જ નથી. એમ એટલે રેન્જ નથી એટલે દૂરનું જોઈ ના શક્યો, દૂરનું વિચારી ના શક્યો, એને દર્શન એની પાસે હતું નહીં, સમજણ એની પાસે હતી નહીં, લોકો જોડે શેર ના કરી શક્યો, લોકો પર વિશ્વાસ ના કરી શક્યો, લોકોને સાથે ના રાખી શક્યો, લોકોને સંગાતે રહીને સાથે રહીને કામ ના કરી શક્યો. માટે એ ગયો, જમીન ખોદી અને પોતાનું જે હતું એ ખોદીને એ નાણું દાટી મૂક્યું. ખોદવી અને પછી દાટવું બંને રિક્વાયર્સ હાર્ડવર્ક. બંને હાર્ડવર્ક રિક્વાયર્સ. શહેરમાં હું રહું છું એટલે મેં દફનવિધિનું ઉદાહરણ આપ્યું તમને. સોરી, કદાચ તમને ખોટું પણ લાગશે, પણ હું જે જોઉં છું એ કે સ્વજન પ્રિયજન ગમે તેટલું હોય પણ મરણ પામે પછી આપણે કબ્રસ્તાને જઈએ છીએ ત્યારે પછી છેલ્લી પ્રાર્થના બાળક સાહેબ કહે અને પછી કહે કે આપણે ચલો માટી વાળીએ. હાર્ડલી 2 કે 3 મુઠ્ઠી માટી લઈને આપણે નાખીએ, પછી આમ કરી નાખીએ પાણી શોધતા. પછી કોણ માટી પૂરે? દાટશે કોણ? કે પેલા ખોદવું અને દાટવું એ જીવનનો બહુ મહત્ત્વનો કન્સેપ્ટ છે. તમે જોયું હશે અર્બન કોન્ટેક્સમાં, ગ્રામ્ય વિસ્તારની મંડળીઓમાં તો આપણા જવાનો ફરી વળે સાહેબ. ઘણી મંડળીઓમાં તો પ્રથા છે કે આવા કોઈ પણ સમાચાર આવે તો જવાનોને ખાલી કહી દો હાર્ડ વર્ક કરીને બધું, જમીન પથરાળ હોય ને બહુ ભારે કઠણ હોય તોય એ લોકો 5-5, 6-6 ફૂટ આખો પ્રસંગ કાઢી આપે તમને. આ એક ચાકર હતો, એક ચાકર કે જેમને 1 તાલંત ઈશ્વરે આપ્યું એના માલિકે. તે મારવાળો જઈને આટલી મહેનત કરીને ખાડામાં નાખ્યા હશે. દાટી દીધું સાહેબ, દાટી દીધું. એના માટે એને મળેલા તાલંતની કોઈ વેલ્યુ ના રહી સાહેબ. એના મળેલા તાલંત પર એણે કોઈ હોમવર્ક ના કર્યું, હાર્ડવર્ક ના કર્યું. એણે વિચારી સુદ્ધા નહીં કે આનું આવું થઈ શકે. અને આવી અઘરી એક્સરસાઇઝ તરફ આગળ વધી જાય છે. 5ના 5, 2ના 2 અને 1નું જે હતું એ તો ગયું. 1 જે હતું એ ગયું. ડબલની તો શું વાત કરો છો? અહીંયા એવું લખ્યું છે એના માલિકનું હતું જે એણે વિશ્વાસ સાથે આપેલું.
એ એણે બરબાદ કરી નાખ્યું સાહેબ, નષ્ટ કરી નાખ્યું, વેડફી કાઢ્યું, દાટી દીધું. ઇટ ઇઝ ધ નેગેટિવ અપ્રોચ ઓફ લાઈફ. જીવનમાં એ નકારાત્મક દિશા દર્શાવતો અપ્રોચ છે. તમારી પાસે કેટલું છે મને ખબર નથી, અને જેટલું છે એનો તમે સદુપયોગ કર્યો છો એને કરી રહ્યા છો કે નહીં એ મને નથી ખબર. અને છે અને તમે નથી ઉપયોગ કરીને આ રીતે દાટી દીધું છે, તો ઇટ ઇઝ અ સિગ્નલ ફોર અસ ટુડે. સિગ્નલ ફોર અસ ટુડે. વેર આર વી? વેર આર વી? 5 ના 5, 2 ના 2 કરનારા કે પછી દાટી દેનારા? જો તમે દાટી દીધું છે તો આજે આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા પ્રભુ મનને તમને કહેવા માગે છે કે યુ કેન વર્ક હાર્ડ. ડિગ ઇટ આઉટ. બહાર કાઢો, પ્રભુને સમર્પિત કરો. એની સહાય ને એના સામર્થ્ય દ્વારા, એની દિશામાં ને એની સત્તામાં ને એના અધિકારથી જેટલું શ્રેષ્ઠ થાય એટલું કરવાનો પ્રયત્ન કરો. પ્રભુ તમને બમણું આપવા આજે તૈયાર છે. હી ઇઝ રેડી ટુ ગીવ યુ ડબલ, મોર દેન ડબલ, મોર દેન ડબલ. હી ઇઝ રેડી ટુ બ્લેસ યુ. નથી, ઓછું છે એટલે આંગળી ચીંધવાને બદલે, કચકચ કરવાને બદલે જે છે તેના પર સંતોષની ભાવના સાથે જો તમે હાર્ડવર્કને હોમવર્ક કરશો, દર્શન ને મિશન સાથે, તો પ્રભુ એનું ચોગણું અને બમણું આપવા માટે તૈયાર છે. 5, 2, 1. આપવાવાળો ઉદારતાથી આપે છે. સુરતવાળા શહેરના એ વડીલે ઉદારતાથી આપ્યું. ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત ડાયસિસ આખા ગુજરાતમાં અને દેશ વિદેશમાં જો તમે આજે સાંભળી રહ્યા છો, જો તમને પ્રભુ કૃપા આપે છે, તો તમે જનરસલી આપી શકો છો. 10,000 a year, which can change the situation of retired pastors. એટલે એને બધું આપી નથી દેવાનું, પણ એમને એઝ એન્ડ વેન નાની મોટી જે જરૂર ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એમને સહાયરૂપ બનવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. If you want to know any more details, contact me or the CNI Gujarat Diocese or any pastor. I am not telling you that you give me, okay? I am sharing the concern. માલિકની પાસે હતું, એણે આપ્યું, અને એના કારણે એના જે 3 ચાકરો હતા એના ધોરણો બદલાઈ ગયા. 1માંથી 5નો 5, 2નો 2 અને 1 હતો એ ગયો એની પાસેથી. એટલે એક વ્યક્તિ પરદેશ જતા પહેલાં 2ના જીવનમાં અને કુટુંબમાં ધરખમ આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બની ગયો. પ્રભુ આ વાતો સમજવાના માટે મને, તમને, આપણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, એની સહાય પૂરી પાડે. વચનના પ્રકાશમાં આ સમયે આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી એક ખાસ સમર્પણના ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને પોતાની જાતને, પોતાના તાલંતોને, પોતાની વ્યવસ્થાઓને ઈશ્વરના હાથમાં સમર્પિત કરીએ. એ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનો અને આશીર્વાદો જે પ્રભુએ જ આપણને આપ્યા છે એમાંથી નાનારૂપી અર્પણ પણ આપણે સ્વેચ્છાએ પ્રભુના મહિમાને અર્થે આપણે ઓનલાઈન સર્વિસની અંદર લાવીએ અને ઈશ્વરના નામનો જય જયકાર કરીએ. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર.
ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના દીઠો ડૂબતો રે પ્રભુએ ઝાલ્યો મારો હાથ મારો હાથ મારો હાથ આનંદ ઉદ છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુજ પર આણી રે પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુझ પર આણી રે જીવન આપ્યું રે પ્રભુએ મુજ પર રાખી પ્રેમ રાખી પ્રેમ રાખી પ્રેમ આનંદ ઉદ છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર અંતે આપશે રે મુજને સ્વર્ગ ભુવનમાં અંતે આપશે રે મુझने સ્વર્ગ ભુવનમાં વાસ સ્વર્ગી ધામ મારે ઈસુ મારો છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ આનંદ ઉદ છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર આનંદ ઉદ છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડે પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આજના દિવસને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને પણ ઘણા બધા તાલંતો આપ્યા છે, ઘણા બધા આશીર્વાદો આપ્યા છે, અકલ્પ્ય, અસંખ્ય, અગણિત. અને પ્રભુ, ઘણી બધી વખત અમે જમીન ખોદીને એને દાટવામાં એટલા બધા મશગુલ થઈ ગયા કે એની કોઈ વેલ્યુ અમે રાખી નહીં. પરિણામે જે હતું એ અમે ગુમાવનારા બન્યા. પછી એ પ્રોપર્ટીની વાત હોય, ઇન્સ્ટિટ્યુશનની વાત હોય, અન્ય કોઈ પણ સંપત્તિની વાત હોય, ઘણું બધું પ્રભુ અમે કદાચ કરવું જોઈતું હતું પણ અમે ના કરી શક્યા. ઘણા બધા તાલંતો તમે અમારા ખ્રિસ્તી સમાજમાં આપ્યા,
અમારા બાળકોને, અમારા જુવાનોને, અમારા મોટેરાઓને. પણ પ્રભુ, કદાચ જે હાઇટને, જે દર્શનને, જે સમજણ સાથે, જે રીતે લોકોની સાથે સંબંધ રાખીને, સંગાતે રહીને, સાચવી લઈને, સંભાળીને, હા પિતાજી, એકબીજાને સાનુકૂળ થઈને અમારે જે રીતે કરવું જોઈતું હતું પ્રભુ, વ્યક્તિગત જીવનમાં, કૌટુંબિક જીવનમાં, મંડળીને, સમાજમાં અને ડાયોસિસમાં, પ્રભુ એમાં ઘણી બધી વખત અમે નિષ્ફળ ગયા છે. અમે તો અંદર અંદર જ લડી ગયા પ્રભુ, અને જે હતું એ પણ અમે અત્યારે ગુમાવી રહ્યા હોય એવું અમને ફીલ થાય છે. અલગ અલગ સંદર્ભમાં, અલગ અલગ સ્વરૂપમાં, અલગ અલગ જગ્યાએ, અલગ અલગ પાત્રો દ્વારા, અલગ અલગ વિષયો દ્વારા પ્રભુ, અંદરો અંદર પ્રભુ, અંદરો અંદર. અને એના કારણે જગત અને જગતના લોકો આ વિકૃત આનંદ નિહાળી રહ્યા છે, અને એ અમારા જીવનની ગંભીર એવી ભૂલ છે. તમારા વચનોના પ્રકાશમાં 5 to 5, 2 to 2 એવો આશીર્વાદ તમે અમને, અમારા કુટુંબને, અમારી મંડળીને, અમારા સમાજને આપો, એવી અમારી આજે પ્રાર્થના છે. અમારા નકારાત્મક વિચારસરણી અને એ થોટ પેટર્નમાંથી અમને બહાર લઈ આવો પ્રભુ. તમે અમને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપો. સખત, સાબાસ, મહેનત કરનારા તમારા વિશ્વાસુ ચાકર અમને બનાવો, અને આવી સમજણ સાથે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. અનેકવિધ દાનો અને આશીર્વાદો જે તમે અમને આપ્યા છે, તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. અમારું જીવન અને આ દાનો, તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ કહેલી પ્રાર્થના પ્રસ્તાવ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારું ઋણ માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુંડિયાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણા પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.